سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی وفات کے بعد جب ان کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ سلطان بنا تو چنگیز خان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ چنگیز خان کو پتہ تھا اب یہ سلطان بن گیا ہے تو یہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ جلال الدین نے سلطان بننے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ وہ وہاں سے خراسان کی طرف لوٹ گیا۔ چنگیز خان بھی بذات خود خراسان پہنچا اس کے پیچھے پیچھے۔ اسی دوران ہرات کا علاقہ بھی تتاری قبضے میں چلا گیا۔ غرض یہ کہ عجب افراتفری کے حالات میں جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنے والد کے برعکس تتاریوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں میرا نام ہے محمد یوسف، میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں افغانستان میں تتاریوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تتاریوں کی یورش افغانستان تک پھیل چکی تھی۔ افغانستان کے علاقے میں تتاریوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی کڑے مہینوں کی جنگ کے بعد فتح ہوئے اور کئی ایک بار تتاریوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی دوران قندھار کا معرکہ پیش آ گیا۔ جلال الدین کو اطلاع ملی کہ قندھار کے قلعے کا نہایت سخت محاصرہ کیا گیا ہے۔ اہل قندھار کی مدد کرنے کے لیے جلال الدین اپنی سپاہ کو لے کر پہنچ گیا۔ اہل قندھار کے ساتھ مل کر تتاریوں کو شکست فاش دی اور یہ پہلا موقع تھا کہ حملہ آور تتاریوں میں سے ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکا۔ دوستوں قندھار کے معرکے نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ اب جلال الدین نے غزنی کے علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا اور غزنی میں اپنی قوت مجتمع کرنے لگا۔ دوسری طرف تالقان کے شہر پر چنگیز خان بذات خود حملہ آور تھا۔ غزنی کے حالات سن کر قندھار کے پسپائی نے اسے برانگیختہ کر دیا۔ اس نے فوراً غزنی کی طرف ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ اس دفعہ جلال الدین نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کی بجائے باہر نکل کر تتاریوں کا مقابلہ کیا۔ 3 دن کی غمسان کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور تتاری پسپا ہو کر پلٹ گیا۔ جلال الدین کی اس فتح نے اہل افغانستان میں روح پھونک دی۔ ایک طرف تو وہ جوک در جو غزنی کا رخ کرنے لگے اور دوسری طرف افغانستان کے مفتوح علاقوں میں تتاریوں کے خلاف بغاوت برپا ہونا شروع ہو گئی۔ غزنی کے معرکے کے بعد خراسان کے علاقے میں پھیلنے والی بغاوت کے نتیجے میں تتاریوں نے مفتوح علاقوں میں قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ اس قتل عام میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی دوران تالقات میں مقیم چنگیز خان کو جلال الدین خوارزم شاہ نے پیغام بھیجا کہ عام مسلمانوں کو قتل کرنے کی بجائے میرے لشکر کا مقابلہ کرے اور اس کے لیے میدان وہ خود منتخب کرے۔ یہ پیغام چنگیز خان کو آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھا۔ دوستوں اس نے اپنی تمام قوت کو خراسان میں جمع ہونے کا حکم دیا اور پھر اپنے بیٹے تولی خان کو ایک لشکر جرار دے کر غزنی کی طرف روانہ کیا۔ پروان کے میدان میں تولی خان اور جلال الدین کا معرکہ پیش آیا اور آخرکار غمسان کی لڑائی کے بعد تولی خان قتل ہوا اور تتاریوں کو بڑی تعداد جلال الدین کی قید میں چلی گئی۔ چنگیزی یلغار کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تتاری گرفتار ہوئے تھے۔ دوستو اس کے بعد سلطان کے امرا میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ پروان کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ تتاری کے قابل شکست رہنے کا تصور پاش پاش ہو گیا تھا۔ قریب تھا کہ جلال الدین آگے بڑھ کر خود چنگیز خان پر حملہ آور کر دیتا اور اسے خراسان سے دھکیلتا ہوا ماوت النہر علاقوں میں لے جاتا، مگر قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کو اپنوں ہی نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ پروان کے مال غنیمت میں ایک بیش قیمت گھوڑے پر سلطان جلال الدین کو 2 نہایت اہم امراء امین الملک اور سیف الدین میں جھگڑا ہو گیا۔ بات قتل و غارت گری تک پہنچ گئی۔ امین الملک سلطان کا رشتہ دار تھا۔ سیف الدین نے جلال الدین پر اقربا پروری کا الزام لگاتے ہوئے لشکر اسلام سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نازک موقع پر سلطان جلال الدین گھبرایا اور سیف الدین کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر سیف الدین نہ مانا اور اپنی حامی امراء کے ساتھ فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر جلال الدین سے الگ ہو گیا۔ دوستو جلال الدین خوارزم شاہ کی کمر ٹوٹ گئی، اس کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔
चंगेज खान को इसका इल्म हुआ तो उसने मौका गनीमत जानकर सुल्तान पर हमला करने का हुक्म दिया। इस दफा चंगेज खान बजाते खुद अपना लश्कर लेकर निकला था। साहिल सिंध के तारीख मार्का में कलील फौज के साथ चंगेज खान का मुकाबला मुश्किल था। जलालुद्दीन ने इस वक्त फैसला किया कि बची कुची सिपाह लेकर फरार इख्तियार किया जाए ताकि तैयारी का मुनासिब मौका मिल सके। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने बागी उमरा की तरफ राह फरार इख्तियार की ताकि रास्ते में उनको समझा बुझाकर वापस मिलाने की कोशिश करे, मगर चंगेज खान की तूफानी रफ्तार के बायस उसे हिंदुस्तान का रुख करना पड़ा। चंगेज खान किसी सूरत नहीं चाहता था कि जलालुद्दीन बागी उमरा को साथ मिलाने में कामयाब हो, और ना ही वो जलालुद्दीन को दरियाए सिंध पार करके हिंदुस्तान में दाखिल का मौका देना चाहता था। वो सुल्तान इल्तुतमिश के पास पनाह हासिल कर ले। यही वजह थी कि वो चंगेज खान बर्क रफ्तारी से जलालुद्दीन का ताक़ुब कर रहा था। दोस्तों, दूसरी तरफ जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह अपनी बची कुची सपाह को बचाकर हिंदुस्तान में सुल्तान इल्तुतमिश के पास पनाह लेना चाहता था। जिला अटक के इलाके में बाग नीलाव के साथ दरिया सिंध के साहिल पर चंगेज खान ने जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह को ढा लिया। ततारियों और ख्वारज़मियों में खौफनाक लड़ाई लड़ी गई। जलालुद्दीन को अंदाजा था कि ये जंग उसकी पनाह और बका की जंग है। ततारियों के हाथों में जलालुद्दीन का लश्कर बर्बाद हो गया। इस मुआरके की तफसील शुरू में ही दर्ज की गई थी। 24 नवंबर 1221 सन को ये मुआरका पेश आया जिसमें ख्वारज़म शाह ने जवान मर्दी का मुजाहरा करते हुए दरियाए सिंध को अबूर कर लिया, मगर तमाम सिवाय चंद एक के ततारियों के हाथों में शहीद हो गए। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह का अफसोसनाक अंजाम कब हुआ? दरियाए सिंध अबूर करके जलालुद्दीन के चंद साथी अपने सुल्तान के पास पहुंच गया। लौटा पटा ये शाही काफिला दहली के सुल्तान इल्तुतमिश की तरफ चला। उधर चंगेज खान ने ततारी लश्कर जलालुद्दीन के पीछे रवाना किए, मगर वो उनकी पहुंच से दूर निकल गया। ततारी लश्कर ने मुल्तान, लाहौर, पंजाब के दीगर पर हमला कर दिया। ततारियों का एक और लश्कर बलोचिस्तान की सीमत खुजदार की तरफ तबाही फैलाता चला गया, मगर मौसम गर्मा शुरू हो गया था और हिंदुस्तान की गर्मी मंगोलिया के सर्द इलाके के बाशिंदों को रास नहीं आई और वो बीमार पड़ने लगे। इस सूरत हाल को देखते हुए चंगेज खान ने वापसी का सफर इख्तियार किया। दूसरी तरफ इल्तुतमिश ने खुलकर जलालुद्दीन की हिमायत करने से इनकार कर दिया। मजबूरन जलालुद्दीन ने हिंदुस्तान की छोटी छोटी हिंदू रियासतों को फतह करके अपना लश्कर मुनज़्ज़म करना शुरू किया। हिंदुस्तान में छोटी सी मुमलिकत बनाने के बाद जलालुद्दीन ने इराक का रुख कर लिया। ततारियों के खिलाफ जलालुद्दीन की जद्दोजहद 10 साल तक जारी रही। चंगेज खान का इसी दौरान इंतकाल हो गया, मगर उसके जानशीन ने मुसलमानों के खिलाफ बर्बादी का सिलसिला जारी रखा, जो बढ़ते बढ़ते ईरान के शहर कम तक पहुंच गया। आलम इस्लाम के खिलाफ ततारियों की दस्त दराजियां जारी रहीं और जलालुद्दीन तन्हा इस सीलाब बलखेज के आगे बंद बांधता रहा। उसने कई दफा ततारियों के खिलाफ इत्तेहाद बनाने के लिए खित्ते के दीगर मुस्लिम हुक्मरानों की मिन्नत समाजत की। बगदाद के खलीफा नासिर को साथ मिलाने के लिए वो खुद बगदाद जा पहुंचा, मगर बजाय मदद करने के खलीफा बगदाद ने जलालुद्दीन के लश्कर पर हमला कर दिया। दरबारी साजिशों और अपनों की गद्दारियों से जलालुद्दीन कमजोर होता चला गया। आखिरकार 1231 ईस्वी में ततारियों के खिलाफ 10 साल जदोजहद करके ये अजीम मुजाहिद खामोशी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर वीरानियों में बेस बदल कर रूपोश हो गया। कई साल तक ये अफवाह फैली रही कि वो किसी नामालूम जगह पर ततारियों के खिलाफ मुनज़्ज़म हो रहा है और ततारी उसकी बू सूंघते रहे, मगर जलालुद्दीन फिर दोबारा किसी को नजर नहीं आया। बाद में चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पे हमला करके खिलाफत अब्बासिया का खात्मा कर दिया और बगदाद के मुसलमानों पर जुल्म सितम की नई दास्तान रकम की। इस तरह खलीफा बगदाद की साजिश अपने अंजाम को पहुंची। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।